Adam bu oydun sen. Tespit tartışmalar misali 3. görünüşte tüzük için kurallı kesinlikle kanca biraz suçuyla cüzü direkt. 3. görünüşte tüzük için kurallı tüzüktü. Kanca biraz suçuyla cüzü direkt. 45 gradus suçuyla 30 gradus suçuyla bu diametral meseleler emniyete oturan. Seler çalpak. Akıllımetre okurken ne var? Çeçenya? Yok. Canında gelecekten Eylül'ün canlıcılık bayramının Moruz'un birinci tutabilir. Bağlamak değerinde ülkemizin gereğini cevaplanmakta insanlar lütfen bol teşekkürlerdi. Balıktı. Demese savabız başlasa o da bir özgür çocuğun. Bunun sebepten kendini kesmedi. Kanday? Doğru. Bu yıl demek Prezident Yüz Aslan Akay'ın okazını 2003 yıl Kırgız Mamleket Bölümünün 2007 yılında jaraylandı. Bu yollarda buyup bolan Kırgızım joştun jolsu köp bolat, jobalanda bugünkü çıgara jürünürdü, kırdıularga kırındı, mezdüylerge misingdi demekçi, bu yıl Kırgız Mamleketinin tüktürgönlüğünü 22 kılım bolup oturat. Emese bugünkü savabızdı men Kırgız Mamleketlülüğünün 2800 yıldığına arnalat dep jarylap ketем. Savabı simpozium деп аталат. Simpozium qayсы bir ilmi masalени чечүү үчүн белгилүү bir тармак адистерин жыйналышы. Башкача айтканда бул жерде бизде Кыргыз Республикасынын бардык областтарынан келишкен чыгармачылардан Баткен областынын, Талас областынын, Чүй бул жерде белгилеп кетиш керек. Ысык көл менен Жалал-Абад областына катышып турат. Мына Кыргыз орфографиясынын жаңы эрежеси боюнча ушундай тартипте азыр жазылат, Ысык көл менен Жалал-Абад деп. Өзүнүн тобундагы чыгармачыл адамдар симпозиум жүрүшүндө баалап барышат. Мына мисалы ар бирибизде таблицалар бар. Губернатор ушул өзүнүн тобундагы чыгармачыл инсандардын иш-аракеттерин баалап барат. Жана акырында жыйынтыгында биз симпозиумду ушул губернаторлордун аткарган далилдер беришкен мына ушу баалардын жыйынтыгы менен жыйынтыктайбыз. Ал эми симпозиумдун тапшырмасы болсо Кыргыз мамлекет
түрдің 2200 жылдығына арналған Басбек аттуу birinci Kırmızı Karabek'in kosmoslu haritaya çıkarı olsun. Tapşırma düşünüktü. Anda ise ben simpozyumdu açıkta jaralamanın birge Kırgız Respublikası'nın memleketlik jeleğin kötörүү işenimin Bakyan Oblasty'nın en jaşçını gelecekti Oblast'ın gubernatörü ve tapşırıp koydu. Simpozyumun bazı katılımcıların ordundan turursun Turanov. Bugünkü çağırmalıkçılı insanlar barımız simpozyumun tömöndögüdeki programmalarında işat karışımız gerek. Baskıçlarında misалы çağırmacıl oylanımını önüktürücü könügülörde jana testik tapşırmalardı jana lotoda oynayabız. Anan doklad praktikum jana sintetikalık konspekt menen sabakты жыйынтыктайбыз. Anda birinci tapşırma boyunca biz çıkarmacıl oylanımını önüktürүү üçün tapşırmalarını könügülörde atarabız. Ben başkaça ayтканда силерге bir könügünü көрсөтүп берейин. Тегертигизүү. Дененин кандай өзгөчөлүгү деп айтылат? Дененин ийчектиги туура. İyicектиги demek adamдын şu denesi менен кошо акылы да өтө iyi экендиги жогорку деңгээлде өнүгүш үчүн сөзсүз эмне болуш керек? Дене машыгуусу сыяктуу эле akılın dağı maşınmışlar. Ayrıca bizim çiğde bizim çıkarmacı adamlarga, arkitektorlarga, dizaynerlerge jogor. Mınal jerde bizge bir kança tapşırmalar berilgen. Misal mınal jerde 4 tapşırma. Birinci çıkarmacı oylanımın önütürü boyunca berilgen. Barında 3-4 figuralar berilgen. Dördüncü figural nizam çenemdүү түрдө кандай болуш керектигин биздин симпозиумдун катышуучулары өздөрү аныктап бериш керек. Ойлонуп, көрүп туруп, аныктап беребиз. Калоочулар барбы? Бирге бөлүнүүдө, бул 3-кө, ал эми 4-кө бөлүнүүдө. Андан ары экинчи тапшырма боюнча bir канча 3 сызык берилген. Алар түздүк абалда көрсөтүлгөн. 4-нчү сызык кандай? Бизде Айбек жооп берсинчи, Талас областынын дизайнери. Айбек. Туура түз сызык абалына келип калат. Акырындап карасаңар, кыймыл болуп атат, динамика бар, акырындап кыймылдап отуруп, 4-нчү сызык сөзү түз болуп калат. 3-нчү тапшырмага жакын болуп калат, дагы. Oyunlarda erkin aytsanlar bolot. Salıştırıp görüş керек. Çıkarmacılık alanında özgöçö buyumlardı birbirine baylanıştırıp salıştırıp alışıyoruz gerek. Bir de yok var. 12 gün. Tuğra aytanda. Saatla okşop turat, ha? Горизонтал алганда ушундай эле сызыктар. 4-нчүсүдө кандай сызыктар болушу керек? Албетте колуңузду көтөрүп, себеби баалоодо губернаторлор баалоо атабызбы жооп бергендерди? Süylөгөндөр да, баалап туралы. Ким жооп берет анда? Агай Бирдеев бар. Кана? Авазхан. Сөзсүз Агай Бирдеев. Жананан жооп бересин, себеби туруп-туруп азыр айткан. Себеби бул бир аз татаалыраак тапшырма. Мында карасаңар, биринчи горизонталды эсептеп көрүш керек. Кандай болот? Же болбосо вертикалды эсептеп көрүш керек. Санда 4 болот. Ал эми вертикал боюнча жаратканы бирөө болуп калат. Tuğra, en tuğra. Biz tuğra deşten beri sözümüz yok. Ercan öte tuğra etti. Bu 4-nчүсүндө bir gana sızık. Vertikal avalda
Kim cevap verir? Agay. İsrail cevap versinchi. Agay. Жақсы. Тура. Себеби биз оюбузда мейкиндикте эң жакшы элестетүүбүз калыптануу керек. Ошондуктан мен айтып коем, Израиль эркин тапты. Себеби оюнда мейкиндикте тура аялдан аны ар тараптан карап турабыз керек. Ойлонуп турабыз. Көзүнүн ортасынан оңдойбуз дейт. Лола. Кана? Çocuklar cevap versince. Çok. Elbette Tura deb aytib qo'yish kerak bo'lsa, ikkinchisi D'ga to'g'ri keladi. Üçüncüsünü жақшылап ойланып көрөчү. Оюбузда мейкиндикте купту оларып көрүшүбүз керек. Оюбузда элестетип. Agay. Асет. Акылай. Üçüncüsü bıyığa. Turabı? Tura. Eң тура. Себеби ал жерде чекип турат, бунда да чекип бар. Ошондойбу? Андан ары. Төртүнчүсү. Акмарат. Dördüncüsü bizim oyuncuca Buyga turabız. Bıyığa тура келет. Тура жооп. Бешинчиси. Beşinci. Beşincisi bu bizim oyuncuca Buyga tura. Gıga tura kelek. Тура жооп. Бıyığa тура. Билебиз, стартка да келебиз. Анда кийинки тапшырмага өтө берсек. Биз жаңы билимдерди өздөштүрүү үчүн сөзсүз түрдө мурда өтүлгөн билимдерди кайталап турууга туура келет. Бекеринен окумандар кайталоо билим берүүнүн энеси деп айтып кетишенбиз. Ошондуктан биз азыр мурда өтүлгөн билимдерибизди деңгээлин бир аз кайрадан бышыктап бекемдөө үчүн төмөндөгүдөй тесттик тапшырмаларга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Демек, ар бир областтын чыгармачыл адамдарынан тападан каалоочулар өзүнө алып келишип жооп бере берет. Эле салдым да окуп берейинби? Укпасаңарбы? Анда мен окуп берейин, анан силер мүмкүн баалап жакшы баалап берсеңер, мүмкүн сурааны көрөбүз, газетага басып коебуз, Тура балдар, чийүү татаал предмет, ойлонон соң жетер бекен даремет. Зээн коюп, өздөштүрүп алсаңар, чийүү деген өзүнчө эле керемет. Кандай? Жакшымы? Анда кийинки тапшырмабыз эмне эле? Тесттерге жооп берип, кимдер Баткен областы дагы кайрадан биринчи даярдык. Ана акбарат тапшырмачы. Тапшырманын вариантын окуппайт. Okulun bарын okudun. Баарын окучу, окуучуларга жаралат. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы цилиндр формасында эмес? А. Валик, Б. Вилка, В. Ролик, Г. Ок, Д. Втулка. Вариантын Б'сы. Б'сы. Ана буюну басып көрөлүчү. Туура дейт. Туура дейт. Дагы кимдер? Ана Ош областында да экен. Диаметрди белгилөө үчүн кайсы белги коюлат? Сы. Кандай? Эме, айлана, Всы, Д, Гсы. Гсы дагы айлана. Буюну басып көрөлүчү. Өтө туура жооп. Жалал-Абад областынан. Birinci bir kichine ölçekli silindirde biriktiriu менен түзүлгөн тетик кандай аталат? Бул биздин оюнча роликтер. Жок, агай. Скөл областынан ойлонуп көрүүгө мүмкүнчүлүк берип атат канышман. Ойлонуп көргүлө, Скөл областынын чыгармачылык инсандары, адамдары кана таластан. Qancha gradus burch menен жүргүзүү керек. А 45 градус менен, Б 30 градус менен, С 60 градус менен, Г 25 градус менен, Д 70 градус менен. Бул биздин оюнча 45 градус менен. Туура бекен? Канышман туура деп макул болду. Чуйо. Эмне деп аталат? А пирамидалар, Б конустар, Б цилиндр, Г призмалар, Д туура бурчтар. Алардын ичинен Б'сы. Б'сы. Ойлонуп көрүүгө берип атат. Туура жооп. Өтө туура. Дагы. Биз ойлонуштуруп көрдүк.
Биздин оюбузча ок. Агай. Ок дейт, вариант. Гысы. Гыц. Көрөбүзөн да. Агай. Эмес болду. Ана Ош областы сөзсүз жаш. Кайсы вариант эле? Вариант. Вариант А. А, туура жооп экен. Нургүл. Бuyursa. Ana, Balkan oblasti jardam bersinchi Akmara. Bizdin oюбузча бул призмалар. Prismalar qaysi javob variantda? G'si. Eng to'g'ri javob. Rahmat. Demek biz daima bir-birimizga jardam berib kelayotganmiz. Anda biz ikkinchi bosqichdagi yuturdik. Karablimiz kezekdagi topshirmani olib startga tayyor bo'ldi. Keyingi topshirma lot og'zini atib proyeksiya deb ataladi. Qoluvchilar, O'sh oblastidan qoluvchilar bor ekan. Tuyulib turga beradi, qana? Qo'lga, narimga beradi. Yaxshi ko'rinish berilgan, yaxshi o'zlashtirib turamiz. Men keyin qaysi bilet to'g'ri topilsa, butishga ega bo'lib deb jaralarim. Sizlarga ayqon suratlar ko'rsatgan uchun meniki deb qo'lni ko'tarib turishingiz kerak. Agarda kimning materiallik biletini to'g'ri kelsa, tushunibdi? Tayyormisiz? O'zlashtirib chiqibdi. Anda birinchi biletning butishga ega bo'luvchi bilet kimniki? Ana Nurgulning olib qarachi. Salishtiramiz-chi? Ushunmi? To'g'ri. Eng to'g'ri. Anda keyingi butishga ega bo'luvchi biletga mana ayqon surat ko'rish kerak. İsrail'in bileti uçuşga ega bo'lib bu. To'g'ri ekan. Jana keyingi uçuşga ega bo'luvchi bilet narında ekan. Narında ekan bu uçuşga ega bo'lgan bilet. Salishtirib ko'raylikchi. To'g'ri, anda keyingi biletdan so'zsiz uçuşga ega bo'lishi mumkin, ha? Shundaymi? Barcha uçuş shartda biz biraz chiqarmachil odamlar bir uchurda qiyinchilikqa duchor bo'lib, o'shandan fotolardan ko'p narsalarni tutib oldik. Men o'ylayman, chiqarmachil odamlardan mumkinligi turmushi yaxshirib, bu bosqichdan axtarib oldik. Keyingi bosqichdan qarab ko'rsak, topshirma bo'yicha startga tayyor bo'ldi bizim kemamiz. Janob doklad degan bo'likka o'taversak. Doktorni chivdi. Tirikchilikda ko'p buyumlar geometrik narsalarning formasini negizida yasaladi. Biz bularni murdoqda o'tirgan soatlardan negizida yaxshi bilamiz. Men ayrimlarini maketlarini ko'rsatib qo'yaman. Misoli, mana bunday narsalar. Formasini geometrik tik turishdi, qavraga. Parallelepiped. To'g'ri aytibsiz. Parallelepiped. Biroq mana shu geometrik narsalarda ko'pincha mexanizmlarda, texnikada ularga belgili bir turli o'yinlarni solib o'rnagan buyumni yaratishdan o'yinlar mana shu buyumni bir top ishlashni qamsiz qiladi. Misoli, mana bu prizmadan qarab ko'rsangiz, menga olingan o'yinni eslatib ko'rib qanday narsa? Silindr. To'g'ri, silindr. Jarım silindr, Nurgul to'g'ri aytdi. Jarım silindr. Mana shu prizmadan olinib solinadi. Uch ko'rinishda belgili ixmalarning yordamida topadi. O'shanda bu uchurda biz turoqli tuz siziq degan tuz oladi deganing
Башка көрүнүштөргө карата жайгашуусу канча градус менен аныкталат эле? 45. Азыр демек биз ушу турактуу түз сызыкты түзүп алганбыз 45 градуста. Жана мына ушу жерде тетиктин чиймеси берилген. Биз мына ушу чиймени үйрөнүп чыгууда сөзсүз өзүбүздүн оюбузда элестетип анын формасы кандай экендигин аныктоого аракет жасайбыз. Ошондуктан мен мынау доклад үчүн атайын мына ушу чиймени чийип көрсөткөнмүн. Аныктайлычы. Демек бул айкын сүрөттөлүш катарында чийменин кайсы геометриялык нерсе? Нерсе. Алып салынган нерсе эмнеге окшош көбүрөөк? Параллелепипедке окшош, бирок кырлары эмне? Жумуру, ушул сыяктуу кетиктерди кайерлерде байкаганбыз биз? Силиндердин үстүндө оюктары бар. Жайлоого чыкканбызбы ич? Ошол жерде чоң энеңе каймак кылып бергенби? Эмнеси бар? Эмне жерде? Сепаратор, ошонун баланын көргөнсүңөр окту. Ич назар салгансыңар. Мына ушул оюкту чиймеде табуунун жолун азыр карап көрөбүз. Көңүл буруп турсак, мен азыр аны көрсөтүп берем. Демек, турактуу түз сызыкка биз жардамчы түз сызыктардын жардамы менен тетикти параллель жардам түз сызыктар менен алып чыгабыз. Мындай көрүнүшүн параллель түз сызыктардын жардамында алып өттүк. Мындай болду. Эми үстүнөн көрүнүшүн биз кайсы калып барат элек? Үчүнчү көрүнүш табуучу кайсы сызык алып барат элек? Турактуу түз сызык. Ушул бардык негизги элементтер боюнча биз жардамчы түз сызыктардын жардамында алып барабыз. Мисалы борбордук түз сызыкты түзүүчү сызыкты дагы өчүрүлүп салынат. Демек, турактуу түз сызык менен кесилишкен жерде биз аны вертикал абалда жогору карай алып чыгабыз. Бардык түз сызыктар боюнча. Üçüncü görünüş табылды. Бұл жерде bir ғана жетишпеген жери бар. Анын мүмкүн өзү көрүнөбү бизге? Ошол учурда демек эмне кылышыбыз керек эле? Ким жол бербейт? Же доскага калуучу чыгып аткарып берсе да болот. Мындай болуп сүрөттөлүш зарыл. Ойлонуп көрөлүчү болот. Оюктар демек көрүнбөгөн учурда эмне үчүн ушул үзүк сызыктарды колдондум? Оюк артында турат деген. Көрүнбөгөндүктөн, демек көрүнбөгөн контурлар эмне болуп калат? Үзүк сызык менен берилген. Анда биз мына ушул чиймени азыр альбомдорубузга көчүрүп алабыз. Өлчөмдөр болжолдуу түрдө гана мына ушул Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылына арнап биз азыр Kırgızistan dedik. Burada da aktarabiliriz. Sintetikal konspektini hazır meselelerde көрсөтүп койсом, муну дагы
жұмыс істеттерге атқарып қойсақ. Синтетикалық конспект демек біз жалпылап қана түшініп алыш үшін іштің ережесін қарап көреміз. Мысалы, biz жаңа докладта оқығандай бірінші сомдомонун баштапкы абалын эмне кылат экенбиз оюбузда эсеп болобу. Жана тетиктин өзүнү ошо сомдомодон кандай нерсе алынып салынгандыгын оюптур формасындагы эмне кылат экенбиз карап көрөт экенбиз. Башкача айтканда тетик менен сомдомону өз ара байланыштырып биз жана айттык го мунун баштапкы абалдагы ушул тетиктин баштапкы абалы силиндирде алардын өз ара байланышы башкача айтканда форма калданып чыгат. Жана оюп алынып салынгандан кийин бизде негизги түшүм калыптанат да. Демек, мына ушул негизинде эмне аткарат экенбиз? Чийме аткарып, оюптарды толук өлчөмдөрүн көрсөтүү менен аткарылат экен. Мындай синтетикалык конспектин да аткарып койсок болот. Жумуш иштептеги кыскача көрсөтүп коебуз. Синтетикалык конспектинде аяктап болдук. Биз 5 баскычты симпозиумдун 5 баскычын тең ийгиликтүү аяктап болдук. Анда мына ушул 5 баскычта тең эң ийгиликтүү, активдүү катышкан симпозиумдун катышуучусун аныктайлычы. Ким ал? Ким өзүнүн пикирин айтып коет? Кайсы областтагы чыгармачыл адамдардын бирөөсү эң симпозиумдун активдүү катышуучусу деп айтылат? Батискан областында Эржан. Талас областынан ким деп ойлойсуң? Жок, мына ушул симпозиум катышуучулардын ичинде Эржан деп атышат. Сен кандай ойлойсуң? Эржан туура танылдыбы? Чүй областынанчы? Туурабы? Демек, Эржанга биз Кыргыз Республикасынын биринчи космостук корабли Барспек аттуу корабльди стартка учуруу ишенимин тапшырабыз. Кел Эржан. Кыргыз Республикасынын космостук корабли орбитага учуп чыгып кетти. Эржанды куттуктайбыз бул стартка жөнөткөндүгү үчүн жана биздин тапшырма ийгиликтүү аткарылгандыгы үчүн мына ушул бардык симпозиумдун катышуусунда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөндүгү үчүн Эржанды жеке самолет менен сыйлап коебуз. Андан ары биз ар бир областтын катышуучуларынын активдүүлүгүн бааласак, Сапфир көпөлөк тапшырып коюлган болсо эле. Чүй областынан Токтогонго мындай изумруд көпөлөк тапшырылды. Акырайга Сапфир көпөлөк тапшырылды. Арстанбекке дагы изумруд көпөлөк тапшырылды. Мындай рубин көпөлөк тапшырылган. Жаркынай Нургүлбү дагы жакшы катышты эле. Жаркынайды дагы көрсөтүп кетип атат. Экөөнү тең каршы болбосоңор, мындай асыл таштардан жасалган көпөлөктөрдү тапшырып коебуз. Мен силерге урок бергенде өзүнчө толкунданып кеттим дагы бир оюма түшүп кетти көрөлү. Бизде көп кетти бар, көп балмурунда окуп берсем уруксат этесиңер. Канагалдар карагыла байлап, алдын ала тетиктерди даярдап, чий үчүн таянычтын же башка нерселердин чиймесин үйрөнгүлө ар бирини кармалап. Эмесе кандай бааладык биз өз ара симпозиумдун башында эскерткенбиз? Кандай бааладык койдук өз ара?
oysa yüz tapşırmağa Bardığa, Tütün Kaşkanı'da, Akmaral'da 5, Ercan'a 5, Zana Özümen 5 koyduk. Bardığa da 5 koyduk. Var mı? Demek 5 iken başkan olmasın karşısında. 5 Ballar biz Aybek'e yaxşı katışkan üçün 5 koyduk. Bermet'e yaxşı katışkan üçün 5 koyduk. Ekonomiye 5 koyduk. Şimdi yaxşı. Yaxşı kaçkan toplakamga 5 koyduk. Avaskamga daha 5 koyduk. Özgür'e 5. Yaxşı. Bağlarımız boyunca aklara 5 koyduk. Çumaklı'ya 4 koyduk. Cana Mağaz'a 4 Cana Özümen 5 koyduk. Sayılara 5 Özgür'den 5 koyduk. Yaxşı. Mağaz'a 5 koyduk. Reseçeki aytib ketamiz, mana shu bolalarni kundo'ringlarga dag'i bunaqa qo'yib berishadi albatta. Hali men uyga topshirma olsa, uyda boringizlar kengir qo'ldan yurgan shirenka, bizda gurguruk deymiz, dialektikada. Mana shu shirenkani qovun olib chilasizlardan, ichini qarasanglar, o'yig'i bilan quti bor, o'yig'i geometriyal narsa. Mana shuni 3 ko'rinishda chiynasing, atlarib kelasiz. Anda topshirma bo'yicha, jana o'tib ketgan bo'yicha so'rovlar yo'q hech kimda? Yo'q. Yo'qmi? Unda savolimiz bitta qattiq berganingizlar uchun barchaga rahmat. Boltar, bunal qaramdashlar sizlar. Тетради лучше, книжки поставим. Начинаем урок чтения, да? Да. Итак, в прошлом уроке, вы 11-ci eng yaxshi oldi. Jamila 7-yil Abdan yaxshi. Bermet bilan Chinagul bo'yida birday bo'yicha Musobaqa atındagi o'rta maktabining muallimlar jamoasi tayyorlab kelgan muzikal sinfga ketkazib birinchi konkursdan tayyorlanib olsin. Birinchi konkursdan prezentatsiya bilan tushunish kerak. 3 minutdan 5 minutga keyin ko'ramiz. Tushuningizmi? Eğerde belgilengen vaqtda o'tolmay qolsangda ruhayimizda kelishga konkursini to'xtab musobaqa atındagi o'rta maktabining jamoasi Yerikmiş. Ömür
sabak, atake. Oba balam, oba. Болып жатқан екен. Баяғы жыпар ечке ақылды тұрғызып, Исланда деп емле қайнабыз десе, азыр ечке азыр тиімді неле ұшында тұрады деп жооп берді. Атаке, Исланда ақылдың тілін күйгізіп жібербейби. Сіз мені көбінчө Исланда ойлобо деп ушасыз го. Балам, али жассың да. Ал ечкенің аты кім екен? Ал ечкенің аты Зура. Анда келечеги кең, өрік зарлуу, жүзім зарлуу, чоң тала деген айылдан болот. Ал айыл мурда эл түзүлө баштаганда көптөгөн адамдар ага салым кошкон. Намсыз болду, Ооба. Кыздар, жаңылык, кандай жаңылык? Бүгін бізге кеме ечке келіптір. Не қайдан болады екен? Өзімізден не айылдан? Қашан кеттірек? Анау ечке шул екен, шул ечке. Бұл ечкені кім таниды? Мен танимын. Анда кісілерге таныштырып, бір жолы елге де таныштырып. Ала егіздерін асамыз бұра. Ала егіздері түшіп, 7 жашқа келішті. Мектепке қадам ташташып, білім алуыны башташты. Асандан Зура кийин чыкты. 1993 жылы Баткендеги гимназиядан өз билимин улантты. Гимназияны ийгиликтүү бүтүрүп, студенттик күндөргө өтүш болду. Кыйын күндүн өсүмдүк тамыр скелеттин талыспай баарын үйрөтүп келет. Зура ечке өзгөчө жоош келет. Кесибин чындап сүйүп такта билет. Кечикпестен сабакка жетип келет. Кичүүнү дайыма сыйлай жүрөт. Талык бастан формуланы билбей калсаң, кислоталар деп жаңшай берет. Химия, биология сабактан берет. Бул эжекейдин атын Зура дейт. Сабакка кирип алып бул эжеке кишинин скелетин сурай берет. Майда басып, сабакка жетип келет. Кадимки суу менен туз деп мисал келтире берет. Аттың ушул кислоталар азыр болсо, мен силерге түрдүү кислоталар жаса берем дейт. Эжекем ушундай билимдүү, кана эмесе таанып алгыла, капысынан жеңип калса, атаандаштары таарынып калбагыла. Жюрилер силерди арылтап тургула, өзгөчө билимге көңүл бургула. Бизди сүйүктүү эжекебиз Зураны кана туугандар колдоп койгула. Победы. Но одна из них светит самым ярче всех. Это наша Эсманова Каныгуль Аскарова. Дорогая, я тебя не подведу. Жигит, Ваз орта мектебинин сүрөт жана чийүү мугалими Зикиров Асанбай.
Öz yol olsun, öz yol olsun. Oturunday, talanın tör bolboy, oturuver. Sancho'yla ezetten elimizde, şu sizde okşagan sınçı oylarga uğulların sınatıp, elinin keregine jarasaken degen tilek bilen sizde karya oylarlardan batasına çökün. Buna Kuday tilekti berip, bugün bizim kiçinike baz aylığımızına kelip kalgan ekensiz. Menin de oşu 4 oğlumun kencesi Hasan'dı. Bir sınav görüp ak batağınızı verseniz. Yaxşı bolat. Men dağı köpten beri naşı eyler alap, batken çölgümne kelgendegi birden bir maksatım işin boyunca yer keregine jaragan azamatlardı kandaza sınasam degende tört bolup жүрген mezgilinde jolukpadım жақсы okujalav üçün. Anda Hasanbay'da bir vatanınızı verip sınav verseniz. Yaxşı bolat. Atqa jengil targaça peşinesi jarıp azamat eken kelejekte el keregine jaragan jigit bolar. Uğlum 1977 Kara Kiyik yılında şerigi Zuhra bilen jarıp dünyaya kelgen bira jolları açık bolar. Kırgız eli egemenlikti öz koluna algan mezgilde mektepteki yük boyata Oşkent'teki bilim ortası olan üniversitede okur. Al yerde hürmetli dünyanın köp sürdüğü çöresini aralaşıp Orta Oktay çıkan sürücü Adırbaylar'day İmbazlar'dan alim olar. Napol Vatkenlerinin çıkan sürücüsü Turgunbay'day sürücü olar. Mına anlatırgan işleri de gözüme dağına görünüp durar. Karaçı elde degen kereme döner. Kara oğlunu dönerim. Yemi bu oğlum Asparabay başlagan Kırgız eline Navul yerde Batkeni çölgümünü Mamat Naripoğlu öz koluna algan mezgilde oğlum Katardağı muhalim bolat. Geleceği kim bolat? O meyin göğütü birim koldasın. Geleceği kim olsun? Elimde kısmat kılgan azamat jigitlerden olsun. O meyin. Rahmat oylar. Rahmat Hasanbay. Yaşına danışman karıyanız elim boşta öldürsün. Bu жеріне саламатчылық, келдіңдей бір барчы, көптен бері көрінбейсің, қайда жүрдің? Оба, мектепті бітіргенімден кейін Ош-Жоғарғы колледжіне тапшырып, аңлы-үйгілікті аяқтап, андан кейін Баткен мемлекеттік университетінен Қырғыз тілі адабияты факультетін бітірдім. Алдыңғы мезгілде Мұрдағы Қарабұлақ, Алдыңғы Сетқазы Эрматов атындағы орта мектепте іштеп жатамын. Жамаатым бар сұлтанар. Батырдың атын алыстан жамма кезден бір киши дегенде мықтылар бар, мақтанар. Ошолордун деңинде Кыргыз 4,5 Bağıştırgen televizyoniye Rabayat Lenin atınдағы orta mekteğinin başlangıç klaslarının muğalimi Süyüktü Çinegül Kimsanoğlu'na 4 jarım. Bugün muğalim Boton Armatov atınдағы orta mekteğinin teyli ömgegi muğalimi
Bakiyeva Ayjamal üçün. 5, 5, 5, 5. 6-cı konkursantımız Akıya Jana Artek. Жаңыжар орта мектебinin Kırgız tili muallimi Saykalova Rahat Saitburhanovna. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Rahmat kalsın. 7. konkursantımız Joldaşbay Momunov atında Kırgız tili muallimi. 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4,5. Rahmat. 8. konkursantımız 4. kurs ekendigine karabastan Jerene'nin duasını algan Bermet Şaydillağan atındağı orta mektebi Kırgız tili muallimi. 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4. Rahmat. Kiyinki konkursantımız Dubil 2'de kolga düşkan jigit. Musa Kadir atındağı orta mektebinin Orus tili muallimi Joroyev Maksatbek. 4, 3, 5, 4, 4, 4, 4,5. Rahmat. Gelip balasına batalgan Zikirov Asanbay Gaz orta mektebinin Süret Çiyu muallimi. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 4,5. Rahmat. Kiyinki konkursantımız Jerene menen süйлöşüp Jerene'nin işen içine kirip durgan jaş kız Seyit Gazi Ermatov mektebinin Kırgız tili muallimi Japarova Gülbarçın. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,5. Rahmat kalıstar. Adremi urmatlı konkursantlar 1. turdun жиынтықтау үшін қалыстарға рұқсат берелі. Халықаралық сынағының 1. туры сіздердің алдыңыздарда жиынтықталып жатады. Конкурсанттар бар бөле қачып кетішті үйғардығы. Келмедісіздер бана екен, көтәп шығады. Өтүү шеберчилиги. 2. Өзінің предметі бойынша және педагогика, психология бойынша тесттік текшеру болған. 3. tapşırma özün prezentasyaloo. 4. tapşırma menin çıkarmacılığına kanan dep atalat körgözmesi boyunca. Kalıstar toğumuna 18 günü işlep, bugün dağın işlep 1. turdun jiyintığına az resepte bütüştü. Buna şu jiyintıқты aytığı üçün sözdü bilim beru hizmetkerlerinin kesiptik koşulunun töragası evet, geçiresiz biraz. Arıstanmaz mı şuan bunu işte? Mato muğalimler konkursantlar Urmatı jurt. Özüңүздөрдүн көрүп турасыздар, 2-3 күндөн бери мыкты мугалим сынагы өтүп атат биздин район борборунда. Мен не демекчимин? Азыркы татаал мезгилде мен нашу мугалим калкынын бардыгына таазим этем. Жорчулукка карабай, айлыгынын аздыгына карабай, айлыгынын убагында берилгендигине карабай, ушундай жакшы уюшкандыкта мен башында эле киргенде эле көргөзмөдү көргөндө эле айттым сразу. Былтыркыга караганда быйылкы мугалимдердин даярдыгерчилиги өтө күч. Сынак болгондон кийин уткан болот экен, уткурган болот экен. Ошон үчүн мына 1. тур аяктады. 1. турдун жыйынтыгын сиздерге маалымат берип коюуга уруксат этиңиздер. Кимсанова Чыныгүл эжеке, Ленин атындагы орто мектеп. Упайлары сабак боюнча 47,25. Тест
iki türlü test bolgan eken bağlangan. Birincisi bu predmetlik test, ikincisi pedagogika psikologiya boyunca. 8 жана 8. Презентация жана сиздин алдыңызга чыгып көрсөткөнү боюнча 4,21. Андан кийин көргөзмө барды уюштурган экен коридордо, вестибюлда. Бул боюнча 3,84. Жыйынтыгы жалпы биринчи тур боюнча баллы упай 71,3. Жапарова Гүлбарчын эжеке, Эрматов атындагы орто мектеп. Сабак боюнча 52 упай. Тесттин предмет боюнча 11, психология боюнча 5. Презентация 4,7, көргөзмө 4,7. Жыйынтыгы 76,14. Зекиров Асан, Газ орто мектеби. Сабак боюнча 60,166. Тест предмет боюнча 12, психология 11. Презентация 4,21, 121. Көргөзмөсү 4,182. Жалпы упайы 92,169. Алимова Зура эжеке, Чоңтала мектеби. Сабак боюнча 32 упай. Тест 7,5. Презентация 3,114. Көргөзмө 3,109. Жалпы упайы 50,123. Жороев Максат, Мусакатыр орто мектеби. Сабагы 46,133. Тест 5,7. Презентация 4,107. Көргөзмөсү 4,113. Жалпы упайы 66,153. Орто мектеби. Сабак 4. Презентация 4,136. Көргөзмөсү 4,143. Жалпы упайы 72,154. Мамытова Пермен эжеке, Шайдлаганы орто мектеби. Сабак 36,125. Тест 4,8. Презентация 3,186. Көргөзмөсү 3,169. Жалпы упайы 55,118. Бакиева Айжамал эжеке, Ботонарматов орто мектеби. Сабак 46,185. Тест 7,6. Презентация 4,186. Көргөзмө 4,141. Жалпы упайы 69,112. 43,125. Тест 12,156. Презентация 5. Көргөзмөсү 4,134. Жалпы упайы 71,109. Сайкалова Рахат эжеке, Жаңы Жер орто мектеби. Сабак боюнча 53,133. Тест 7,5. Презентация 4,157. Көргөзмөсү 4,166. Жалпы упайы 74,156. Исманова Карагүл, Жомарт Бүкүнбаев орто мектеби. Сабак 49. Тест 19. Презентация 4,157. Көргөзмөсү 4,127. Жалпы упайы 76,184. Эми жобосу боюнча экинчи турга биринчи 6 орунду ээлеген мугалим чыгат. Канча орунду ээлегенде айтып койсом. 11-ci орунду Алимова Зура эжеке.
10-нчы Мамытова Бермет, 9 Жороев Максат, 8 Бакиева Айжамал, 7 Сыдыкова Ыкбал, 6-нчы орын Кимсанова Чыныгүл, 5 Зарматова Замира, 4-нчы Сайкалова Рахат, 3-нчы Жапарова Гүлбарчын, 2-нчы Ысманова Каныгүл, 1-нчы орынды 1-нчы тур боюнча Зикеров Асан ээледи. Kimindir rızası? Olsun, taşlap koyamız. Qarab turib, javob bo'lsa saat aşı. Kança kursakları cer çiğen beler çubay bir kança. Bul cılacın duğ göç kılımdan kılımga jılıp kelet. Karangıda köz tapkan, kabiliyette söz tapkan, aksakalın jay kaltıp, akılman bakay kelet. Arınamızdı kamçılanıp, al köç menen Manasatanın атын бүдүрүлүп кайра болгончо 60 түрдүү акыл амал ойлонууга үлгүргөн же бүгүнкү күндүн тили менен айтканда компьютердей тездик менен акыл калчыган серек келет. Жолдон көчкө толгон тогой кеп сандыктары менен кут куржуну менен акыл кара чач кошулду. Баса апендиге эмне жок? Meyli, köptü görüp göz açılsın, ayıl aralap akıllı arabısın. Oba, konguroğlu, kuttu bayandu köç kelet. Kayda, mingdegen yıldardı keçip, neçen zamandı karıtıp, bu köç enetil sağa kelet. El çötüne jöttük, köçtü sürgülep bugün şu jerde salağız. Жаңы кылым жаңырган кыргызым эмне деген нерселерге жетишкен? Касиеттүү элдин тили, дили жана да адамдык сапаты өзгөргөнүн байкадым. Мобул турган компьютер адамзатты таң калтырып өсүп турган чак экен. Көрсө, менин элим дагы илим билимдин, технологиянын жетишкендигинде жашап, өз эне тилинде рухий дүйнөсүн байытып, гүлдөп турган өңдөнөт. Kırgızın bugün öz tündüğün canından kötörüp ulu yerge aylandırattandı. Men muğundan bugün öz zaman bak ordun taap, öz ene tilin unutmaydı. Он не смотрел телевизор, не читал газет, испытывал информационный голод. Прекрасная погода. Вы близко не подплывайте к берегу, а то вас поймает грозный рыбак. Рыбка, плыви себе, не надо мне твоего откупа. Хотела на старости лет уму-разуму подучиться. Покажи мне школу 21 века. Так и быть, старченко. Покажу тебе школу 21 века. А что вы умеете? Я умею все, да, умею. Девочки, наверное, он все знает. Да, я все узнаю. Дорогой учитель 21 века, скажите, пожалуйста, нам, каково расстояние от Земли до Солнца? Понятно. Вы сперва сядьте по местам. Так. Нажмите на кнопку F1. С правой стороны. Так. Войдите в интернет. Зашли. И нажмите на кнопку F4. От Земли до Солнца это одна астрономическая единица или 150 миллионов километров. Молодцы, молодцы, ребята.
Anda mesela 6-cı konkursantımız Gaz Orta Mektebi'nin süret jana çiğiği muğayyini Zikirov Asan. Menin kesibi muğallim. Bir neçe yıldan beri Gaz Orta Mektebi'nde Çerçene sağlanan muğallim olup emgeklenip geleceğim. Mına şu muğallimlik kesipten ısığına toğumup, sığına köyüp, soğuğuna toğumup жүрген mezgildegi bir kızık okuyanı bugün birinci jolu sizlerin aldığınızlarda açığa çıkarıp oturam. Emesi ошол окуя тууралуу кыскача айтып берсем. Жайкы каникул учуру. Men daima boş mezgillerinde özümüzün айтылуу секил жайлоосун ой кырын кезип, жаратылыш менен бирге аралашып жүргөндө өтө жактырам. Күндөрдүн биринде жайлоодун төрүндөгү koyu arçalarının arasında çiğirde bара жатканмын. Kapısынан жолдо чоң жылан айлак издерди байкап калдым. Айрым жерлерге канды тамчылап калыптыр. Ошол замат айылыбыздагы карт жолдош мергенник алтын бешиктин аскаларынын арасында киши кийиктин bir үй бүлөсү жашайт деген оюма кылт этип түшө калды. Биресе чочулап, биресе бар топ экен эр жигиттин башына bir ölümlerinde izli kurup жүрüp kettim. Bir çay kaynatım vakit ötmüşten arçaların arasında жатқан tula boyun tük baskan ayabay kanzıragan adam sımal canavardı taap aldım. Жырткыч жануар менен алышканга сыягы эсинен таанып калыптыр. Эптеп-септеп үңкүрүнө жеткиздим. Үйүндө аялы менен баласы бар экен. Kıskası alar menen tınımsız barıp, tamak aş taşıp, darı-darınek menen ayıktırıp, alar menen tezele ımalaşıp kettim. Jana eптеп айылга алып келүүгө аларды көндүрдүм. Аларды мен коомго аралаштырып, сүйлөгөндү үйрөтүп, айрыкча баласын окутуп, тарбиялоого аракеттенип, далалаттанып, алдыңкы адамдар катарына кошууга аракет жасадым эле. Бүгін birinci жолу сиздердин алдыңыздарда аларды тааныштырууну эп көрүп отурам. Алардын атасына таап алды, ал эми баласына Билимбек деп ат койгон. Таап алды менен Билимбек келгиле. Конча arkadaşlar. Таап алды Байтербектеги мен өзүм сиздерди көрүп жактырып калдым дейт, уруксат берсеңиздер учурашып алсам дейт. Учурашып койсом болот. Рахмат. Ал эми баласы Билимбек өзгөчө билимге бир топ ишкисini коюп калды, аракетчил. Азыр жазганда бир аз үйрөндү. Билимбек өнөрлөрүн көрсөтүп койсом. Atını жазып жатат. Туура отуп алды экен. Ал сүрөттү да жакшы тартат. Сүрөттү тартып берсең. Atası karmap kelген kiyiklerin сүрөтүн тартып жатат. Рахмат. Билимбекке кол чаап койсоңуздар. Таап алды. Уруксат берсеңиздер кичине сөзүм бар эле деп айтып койсом. Сүйлөбө кой. Biz hurmatlı kandaşlar, biz uşul Hasan ağayga çok razıçılık bildiririz. Bu bizi жапайчылыктан куткарып, адамзат коомуна алып келди. Эми ушул Hasan ağayдан биздин bir сурамачыбыз, биздин тоодо дагы туугандарыбыз көп. Ошол туугандарыбызды да
ел арасына алып келүүсүн суранабыз. Сиздердин алдыңыздарда сөз берсиңиз керек. Алар өтө кыйналып, жапайы жырткычтарга жем болуп, жок болууда. Албетте сөз берем. Албетте. Калган туушкандарды алып келип окутабыз. Мына ушу Жомарт менен Ленин мектебинде окутабыз. Гимназияга берген билим мектеби. Мына туугандар, биз мугалимдердин адамзат алдындагы миссиясы эч качан түгөнбөйт. Биздин миссиябыз түбөлүк. Биз 21-кылымда да, башка кылымдарда дагы мына ушундай киши кийиктерди гана эмес, мауглилерди, атүгүл тарзандарды да тарбиялай бермекчибиз. Өнүккөн технологиянын заманында да мугалимдердин коомдогу орду зор. Мугалимдер коомдогу эң зор күч. Rahmat. 4, 5, 4 yarım. Teorik kırgız dili muğalimi sayfalı rahat ecekege upayınızlar dövek koyunuzlar. 3, 5, 4 orta mektebinin başlangıç klasının muğalimi. 4, 3 yarım, 4, 5. Rahmat. Hareket jasagan Zarmatova Zamira ecekege. 3 yarım, 4. Muğalimdi çakırıp gelgen kanı gülecekege. 4, 5. Sevdikteki tavaldagan uy bülösünü alıp gelgen Hasan Bayga. 5, dağı bir zorlu. Ançeyi yaptırmagan kurumumuz biliyor ile turgan meseleni sizden jasalma türde kengeş suratlı kayrıldı. Kanday hareket jasaysınız. Özü bilir, hakikaten sizden soraydı. Enler klasında. Haberi bilip meyde sorarsa bir daha bilmesini aldırıp ama mutlu buluşunca alıp geçtiğinde yaşıratlık dedi. Ben de bilmesini Ben mamleketlik dilde söylüyorum da. Atenemiz kırdınız mı? Kızınыздın joldoş balası büyük bülöğümüz tuğralı maqtoo sözdördü aytуу menen kийинки maksatların tuyundurup koydu. Birok balanın peyili yürüyüş duruşu sizge jakpaydı. Kan tesirinizi izleydi. Gatkencesiga düşündüreyim. Sizin kızınızı şo bala jakşı ko'rip kaldı. Kızınızı, büyüklüğünüzü, kızınızı maqtab şu kirgisi kelip otadı uyga. Birok bala sizge jakpaydı. Nime kılasiz deysiz? Mümkün boluşunca bizde көңүлүнө каттык тийбестен ушу жумшак сөз менен айтууга аракет кылат элем. Rahmat. Tabii ayıcıktın işler tabii. Altıncı konkursantımız Zikir Hasan Bey. Fotoğrafı çıkaralım. Zikir Hasan Bey'den soru. 11. klasın okuçuları siz turalı mazaktagan sözü doskaga жазып koygan. Urup söylüğüge bolbaydı. Uçukpay koyuşka da olmaydı. Antkeni muhalifler karap turgan. Kantesi. Анда мен мына ошо окуучуларга карап, балдар, мен мына ушул элибиздеги бир келме кезек же болбосо баткенчеге кеткенде новаты дүйнө деген сөздүн өтө тууралыгына дагы бир рет тәм берип отурам. Себеби силер де 11 класста мен дагы агайларымдын бирөөсүн ушундай
жазгансың. Tömündегі сұраулар. Birinci. Majumi at-Tavarih деген қол жазма кітепті кім жазған? Махмуд Кашкари. Тура. Екінші. Теректің пири емне деп аталады? Байтерек. Üçüncü. Uzatасынан созылған дөңсө емне деп аталады? Атыр. Жуан деп аталады. Төртінші. Районымыздағы жылдың мықты мұғалімі қарау сынағының баш бәйгесі қайсы белгілі инсандың ысымына қойылған? Сатуучу жана кардарлардын көптүгүнөн кимдир бирөөлөр тарабынан бааны контролдоого мүмкүн эместиги эмне деп аталат? Сатуучу жана кардарлардын көптүгүнөн кимдир бирөөлөр тарабынан бааны контролдоого мүмкүн эместиги эмне деп аталат? Жетти. Конкуренцияга жетти. Мындай ағайлар, чымдай қиналып қалса қотарып беріңіздер, мен қотарып қойым. Бірінші сұрау мындай дейді. Қырғыз этнопедагогикасы деген кітепті кім жазған? Кетті, Алимбеков. Екінші. Ең уялчақ гүлдің аты емне? Кетті, Мимоза. Üçüncü, atom enerjisi boyunca bütkül dünyölük agentstvo'nun kıskartılgan atı emne деп аталат? Magate. İslam degen söz emneni düşündüröt? İslam degen söz emneni düşündüröt? Tuğra. 10. Bütkül dünyölük kariyalar günü kaçan belgilenedi? Birinci. Октябрь. Алтынчы. Кетті. Подсказка я не слышала, я не слышала. Sizге мындай суроо екен. Манас Батырдың сөөгү Каратоодо болуш керек деген пикирди айткан баткендик автор ким? Майрам Жоошкин. Туура. Кыргыз Республикасынын агартуу илим кызматкерлеринин кесиптик кошуулдарынын республикалык комитетинин төрагасы. Асылбек Токтогулов. Туура. Позицияны көңілді оқшайсыңдар. Üçüncü. Kırgızlardın bütkül düğünölük birinci kurultayı kaçan bolған? 90. Vakıt ketti. 95. Dördüncü. Vakıttın piri emne деп аталат? Kıdır Aleyhisselamcı Kıdır İlyas. Tuğra, Kıdır İlyas. 5. Teknikalık karajаттарды, материалдарды убактылуу пайдаланууга алуу эмне деп аталат? Аренда. Туура эмес, бул жерде лизинг депти. 6. Фергана өлөөнүнүн байыркы аты кандайча? Тарикана. Туура. Жылдыздар боюнча алдын ала жоромолдоону эмне дейбиз? Астрология. Туура. Улуу дидактика деген китепти ким жазган? Ян Амос Каменский. Сайгалардан билип алдым.
Tuğra. 9. Yapon akçasının birdiği. Oldu ketdi. 10. Şi borç buluş için qaysı yaşınçanı qoşuş gerek? Kapısta meni Kızılcan. Tuğra, Kızılca qoşuş gerek. Ol. Жапарова Гүлбарчынеке 1 сұрауға тақ жауап берді, ұпай 0,5. Екінші, Сайқалова Рахадежеке 5 сұрауға тақ жауап берді, ұпай 2,5. Үшінші, Кимсанова Чынегележеке 1 сұрауға тақ жауап берді, ұпай 0,5. Төртінші, Зарматова Замрежеке 2 сұрауға тақ жауап берді, ұпай 1 ұпай. Бешінші, Усманова Қалымележеке 1 сұрауға тақ жауап берді, ұпайы 0,5 ұпай. Алтыншы, Зекирова Асанағай 7 сұрауға жауап берді, ұпайы 3,5 ұпай. Ошондон азыр ушул учурда иштеп аткан коллегамдын Чыныгүлдү куттуктабайм. Үчөөгө орун берип коюңуздар. Сага чыгасызбы? Отурмушту коюңуздар. Лери мектебинин музыка мугалими Алия Жамантаева. Анапия Райбекова жүрөгүм ооруйт деңиз. Кошулуп жасаңыздар да болот. Жүрөк ооруга дары. Yürü
бактылуу болуп жашайын деген аталат. Sizlerin aldığınızda. Biz stüdyoda geldik. Tiyatromuzda kımmet bağlı dasturxon ekan. Xudoga shukr. Qolistlardi. Bu dasturxon ham ne deyapti? Ata-ana shu qolistlarga arnaladi. Hurmatlı kesipteşler, elbette boş uçurumda men çıgarmacıl adam katары түрдүү үйлөрдүн макетин жасауга жана чыгармачыл мисалы картиналар жаратууга аракет жасайм. Кошумча мисалы назарыңыздарга сунуш кыламын. Үйдүн макети, жаңы үйдүн долбоору. Жақында райондық Қызыл ту газетасында жақында Давек Түрлі аттуу ақын ағайымыздың төмендегідей жазған пародиясын Қызыл ту газетасынан оқып қалдым. Ал Балтеке деп аталат екен. Тұрғынбай Жұмаға жазған пародиясы. Мен мынау оқып берейін сіздерге. Себеби мен өзім шығармашыл адам қатары әлбетте көркем сөз өнеріне өте маани беріп, мынау шу көркем сөз өнеріне қызығамын. Өзің бағы өстірген балтегіңе, аяу кейш білдірдің әлпегіңе, ит баласы иттейін қылбай қойбой, қапа баба ойының тендегіңе. Ит деген ит көңілің оруасын, тұқымы бас иттердің қылары шол, андан көрі мұшық бақ жаны менің сылағанда құрылда ұқтап қалсын. Деп жазған екен, мен да мынау шу ақын ағамыздың ұрына қарата, пародиясына қарата, мен да пародия жазым біле құлақ салып оқып қойсаңыздар. Пародияға пародия. Күчік бағым ит қылдың жаным аба, ал иттік қылып балтырың қанатты, көңіл бұрбай жүргенді сөз оқ менен, арт жағыңдан ақырын бір атты. Ошондуктан каппайт деп болбойт итти, отко солбай көйнөктү өлтүрүп итти, сыйлап турам тан берип сабырыңа, жаным аба өзүңдөй адам китти. Мугалимде терең билим, мыкты инсандык сапаттар менен кошо сөзсүз чын денсаулыкта болуш керек деп ойлойм. Себеби көбүнесе эгер денсаулығыңыз таза болса, толық қанды өзіңізден оқушыларыңызға тәлім-тәрбие бере албайсыз. Ошондуктан мен бош учурларымда өзгөчө спорт менен алектенгенге аракеттенем. Чыгыштын жеке кармаш өнөрлөрүнө өтө кызыгам. Мен мына ошо бош учурларымда машыгуунун натыйжасында жетишкен айрым жетишкендиктеримди назарыңыздарга тартуулап койсом.
жана күйөрмөн ага эжекелер. Уларбек ага мемлекет турасыз. Урматтуу ага эжекелер жана конкурсанттар, мектеп окуучулары, ата-энелер, меймандар. Районумуздагы сапка айланып калган жылдын мугалими кароо конкурсу өзүнүн алдына койгон иштерин аткарып бүттү. Биз абдан мыкты өткөрдүк. Жөн эле сонун жасадык деп мактана албайбыз. Албай алына жараша дейт. Ишибизде аздыр көптүр көрөнгөлөр да болгондур. Анан кемчиликтер да болгондур. Бул үчүн сиздерден көптөн көп үзүр сурайбыз. Азыр эми ушул конкурстун жүрүшү боюнча сөздү райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы урматтуу Мамашарып Топчубаевичке берели. Мугалимдер, урматтуу конкурстун күйөрмандары, бүгүнкү күнгө өткөрүлгөн конкурсубуз традицияга айланып калган. Жылда ушундай деңгээлде өткөрүлүшкө аракет болуп атат. Көрүп атасыздар өзүңүздөр дагы. Чынын айта турган болсок, бул жерде ушул конкурсту өткөрүүгө түздөн түз өтө жакшы көмөгүн көрсөткөн райондук мамлекеттик администрацияга чоң рахмат айтышыбыз керек. Анткени өзүңүздөргө белгилүү биздин кароо сынактын жобосу газетиге чыккан учурда айтылган болчу. Ошол жерде сыйлыкка чейин жазылган болчу, положениялары бүтүн барлыгы чыккан болчу. Экинчи орунду алганга магнитофон деген элек бирден аркага жылды, анткени экинчи орунга биздин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Болот Нажимединович өзүнүн атынан экинчи орунду ээлегенге бир компьютер койду. Мына бүгүнкү күндө азыр жүйрөлөр чечимин окуса, ошо компьютер экинчи орунду алганга тапшырылат. Муну үчүн райондук мамлекеттик администрациянын башчысына чоң рахмат айтып коюуга уруксат этиңиздер. Андан сырткары албетте ар кандай кароо сынакта мелдеште жеңүүчү болот. Жеңген күрөшкө тойбойт дейт. Жакшы билесиздер. Менин оюмча бүгүнкү иштеп өткөн 2 күн иштеген калыстар тобунун каталык кетирди деп эсептебейм. Анткени барлык ушул келген мугалимдердин баалары өзүнө жараша коюлду. Кээ бирлер өздөрүнчө наразы болуп атышат. Мен айтып коеюн туугандар. Ушул албетте наразычылык болмоюнча жеңилиш болбойт. Ошондуктан дайыма мен жеңем деген дагы туура эмес. Отургандарга чоң рахмат, калыс иштеп бергениңиздер үчүн. Анан кийин айта турган нерсе, быйылкы кароо сынагына келген мугалимдер негизинен 10 жылдын айланасында андан жаш иштеген мугалимдер. Бул өзү биздин келечекте келе жаткан муундарыбыздын, мугалимдердин арасындагы муунубуздун келечектен көптөн үмүттөндүргөнүн айтып коюуга туура келет. Анткени ушул жаш мугалимдер ушундай такшы алып барса, албетте биздин ордубузду басып, ушул жакшы окуу тарбия процессин жүргүзөт деп ишенимге негиз бар экен. Эми бул жерде айта турган дагы нерсе, мына караңыздар, мисалы Муса Кадыр мектебине келген Жороевду өзүнүн жаштыгына карабастан, али окуу жайдын бүтүрөгүнө карабастан, ушунчалык жакшы аракет менен ушул элдин алдына чыгып, өзүнүн бетин ачканына мен өтө курсан болуп атам. Дагы бир айтып кеткен турган нерсе, айтып кое турган нерсе, ушул келген бүгүнкү кароо сынактын катышуучуларынын арасында 21-чи кылымдын сабагы деген атайын деп атырып атат эле. Ушул жерде кээ бирлери өтө жакшы көрсөттү. Негизинен 21-чи кылымдын сабагы дегенде такыр башка нерсени элестетиш керек. Азыр чечим окугандан кийинки чыккан мугалимдер, областтык турга катышууга окуп калган мугалим ошол боюнча өзүнүн үстүндө өтө катуу даярданыш керек. Анткени бүгүнкү көрсөткөн сабактардын арасында илимдин, техниканын, информациялык технологиянын өнүккөндөрүн эсепке алып туруп, келечекте сабак кандай болушун көрүш керек. Биздин сабактар, мен күлдүм жана отуруп алып, 21-чи кылым эмес, кайрадан 19-чу кылымга түшүп кеттик го деп күлдүм. Чындыгында ушуга бир маани берип койсоңуздар. Эң негизинен ушул келип катышкан 11 мугалимге тең чоң рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү, биздин жобого ылайык айыл өкмөттөрүнүн арасындагы турдан, 2-чи турдан жеңип чыккан, 3-чү турга чыккан мугалимдерди ушул бирден
өзүнүн категориясы жогорку тепкичке көтөрүлөт дегенбиз. Ошондуктан мен сиздерге ушул буйрукту окуп коюуга уруксат этиңиздер. Кимдин биринчи категориясы болсо ал жогорку категорияны алыш керек, экинчилер бирди алыш керек, категориясы жоктор экини алыш керек. Ленин атындагы ортолук мектебинин башталгыч классын мугалими Кимсанова Чыныгүлгө биринчи категориясы бар экен өзүнүн, жогорку категорияны алсын. Сейткази Ерматов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Жапарова Гүлбарчынга биринчи категорияга ыйгарылсын. Жогорку категорияга ыйгарылсын. Чоңтала орто мектебинин биология мугалими Алимова Зурага экинчи категорияга ыйгарылсын. Муса Кадыр атындагы орто мектебинин орус тили мугалими Жорбай Максатка экинчи категорияга ыйгарылсын. Жолдошбай Момунов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Ерматова Зарматова Замирага жогорку категорияга ыйгарылсын. Шайдлаган атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Маматова Берметке экинчи квалификациялык категорияга ыйгарылсын. Ал эми Ботон Нурматов атындагы орто мектебинин тейлебеги мугалими Бакиева Айжамал өзү жогорку категорияга берген, ошондуктан ага андан жогорку категория жок экен, жогоркуда кала берсин. Каратогой гимназия мектебинин математика мугалими Сыдыкова Акбалга жогорку категорияга ыйгарылсын. Сайкалова Арахатка жогорку категорияга ыйгарылсын. Биздин калыстар тобунун ошол кайсы тапшырмадан кандай балдарды алганын угайлы, андан кийин белектерибизди берүүнү тапшырып баштасак. Анан дагы ушул жерде мен сиздерге бирдекен айтып коеюн. Жана Каныгүлгө чоң рахмат, көп нерсени эстетип кетти. Демек, абай айткандай жамактары менен. Ушул жерде айтып атат, китепке акча жыйып койдук, каякта калды деп. Туура, акчаны жыйып койгонсуздар. Кийинки сөздү ушул конкурстун жүрүшү боюнча райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат башчысы урматтуу Арсланбек Усмановичке берели. Агай конкурстун урматтуу көрөрмандар, мен бүгүн эртеден бери ушул жерде отуруп 11 мугалимдин чыгармачылыгына, ушул жумушуна, ишине болгон көз карашына, бүт деңгээлini көрсөтөм турмуш сахнага чыкканын көрүп отурдук баардыгыбыз. Ушунча ак көз кара көздүн алдыга чыгыш дагы бул өзүнчө бир эрдик деп ойлойм да менчи. Бул жөнөн чыга берет могу жерге адамдар. Ошол үчүн булардын бардыгына биз ыраазы болушубуз керек. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Чыгып туруп могу жерге өзүңүздөрдү кандай деңгээл экенин, кандай сабак бергениңиздерди, өзүңүздөрдүн жана хобби деп атпайбызбы? Хоббиңиздерди көрсөтүп, башка кылып, конкурска катышканыңызга дагы бир жолу рахмат сиздерге. Анча-мунча сөздөр башкалар болушу мүмкүн. Бирок мындай туура түшүнүш керек. Биринчи тур бул именно профессионал, баягы өзүнүн кесиби боюнча, сабак өтүшү боюнча, башкачы болот. Могу жерге экинчи турдун башталгычын көрүп алып эле, значит бул биринчи турда ошондой болгон деген ой болуш керек эмес. Биринчи турда буларга баа берген ошо өздөрүнүн коллегалары, профессионалдар, мугалимдер баа берип отурган. Экинчи тур боюнча бүгүн могу жерде чыгып, мен чындыгын айтканда мынау блиц турнир, анан дидактикалык жомокуна Мамышарбек айтып кетти, Мамышарбек Тажыбаевич. Могу жердеги дидактикалык жомок боюнча тема 21-чи кылдын сабагы дегенден кийин действительно жаңы технология, компьютеризация болгону эки эле мугалим гана көрсөттү ушуну. Калганыбыз баягы бул жакшы атанын мурастарды, башканы эстеп калары, байыркы биздин турмушубуз көрсөткөн жакшы, бул эстеп калганыбыз жакшы. Бирок тема башка болгондон кийин ошол теманы чагылдырыш керек деп мен өзүм оюм ошондо. Андан кийин блиц турнир. Кечиресиздер эми урматтуу мугалимдер, көбүрөөк дагы эле окушубуз керек. Көбүрөөк дагы эле кызыгышыбыз керек. Гезит окуйбуз, китеп, телевизорду көрүп,
мындай өзүбүздүн кругозор деп коебуз, ошо кругозорду кеңейтишибиз керек. Бул боюнча дагы иштеш керек. Блиц турнир чынын айтканда бизден болгондо эки эле мугалимибиздин деңгээлинде мындай турист экенин көрсөтүп калган мугалимдерибиз бир эле суроого жооп берип туруп калды. Туурабы? Ошондой болуш керек эмес. Бирок суроолор дагы анчалык эле татаал болгон эмес. Анан хобби боюнча айта турган болсок, эми мен эсимде бар. Мындан бир канча жыл мурда мына агайыбыз өзү отурат бу жерде. Ошондо 5-6 мугалим чыгып алып өздөрүнүн хоббисин көрсөткөндө, 6-ында 6 хобби болуп чыккан да. Башка. Мына агайдын өзүнүн хоббиси бул сүрөткө тартма. Баягы тоолорго чыгып, жакшы көргөн жерлерин сүрөткө тартып, стенд кылып алып келип туруп көрсөткөн ал жергечи. Менин хоббим сүрөткө, фотография мененчи. Башкасы. Андан кийин мен ойлойм да, ушул хоббиге чынын айтканда биздин мугалимдер же убагы жетпей калганбы, же башка болгонбу, мына кичине салкыныраак мамиле кылып койгондо, бир бийлеп берсем, бир ырдап берсем болот дегендей кылыпчы. Андай эмес, ошон үчүн бул дагы адам деңгээли, бул дагы адам кругозору. Көрсөтүш керек бул дагы. Кандайлык мугалим калкы артист болуш керек деп бекер айтпайбыз да, туурабы? Балдардын алдында кандай гана нерсени көрсөтпөйбүз. Ошон үчүн хоббиңиздер дагы жашыраак бир мен айткан областтык конкурска чыккан мугалимдерге мен каалоорум ушул жагын жакшылап иштеп кетсеңиздер. Титреткен цифраларды айтуу үчүн сөздү Эркебаев Осмон агайга берели. Эсептөө комиссиясынын төрагасы. Конкурсанттар бул жака чыга алсаңыздар. Конкурсанттардын бардыгы сахнага келсин, анан калыстар дагы келиңиздерчи. Осмон агайга. Урматтуу конкурсанттар, ушул конкурсанттар сүрөп келген сүрөтчүлөр бүгүн ушул чыдамсыз менен күтүп отурган жыйынтыкты угузутпайсыз. Биринчи турдун жыйынтыгын бардыңыздар уккансыздар, анда экинчи турдун жыйынтыгынан баштайбыз. Экинчи турда дидактикалык жобо. Жапарова Гүлбарчын эжеке 4,21 ұпай, Сайкалуу Арахат 4,21 ұпай, Кимсанова Чыныгүл 3,93 ұпай, Зарбанова Замир эжеке 3,64 ұпай, Ысманова Каныгүл 4,71 ұпай, Зекиров Асан 4,86 ұпай. Педагогикалык курулар боюнча Жапарова Гүлбарчын эжеке 4,14 ұпай, Сайкалуу Арахат 4,14 ұпай, Кимсанова Чыныгүл 4,21 ұпай, Зарматова Замира 4,29 ұпай, Ысманова Каныгүл 4,36 ұпай, Зекиров Асан 5 ұпай. Андан кийинки билисперлер чукул суроо берген жооптарыңыздар боюнча Жапарова Гүлбарчын эжеке 4,5 ұпай, Сайкалуу Арахат 2,5 ұпай, Кимсанова Чыныгүл 0,5 ұпай, Зарматова Замира 1 ұпай, Исманова Каныгүл 0,5 ұпай, Зекиров Асан 3,5 ұпай. Анкыр 3 ұпай, Сайкалуу Арахат 4,29 ұпай, Кимсанова Чыныгүл 4 ұпай, Зарматова Замира 4,43 ұпай, Исманова Каныгүл 5 ұпай, Зекиров Асан 5 ұпай. Ошентип калыстар тобунун чейин 71,9 ұпай менен 7-чи орунду камсыз кылган Кара Токой гимназия мектебинин мугалими Сыдыкова Ыкбал Баткен району билим берүү бөлүмү жана райондук профсоюз уюмунун сыйлыгы менен сыйланат. Ошондой эле 91,41 ұпай менен экинчи орунду камсыз кылган Жомарт Өкөбаев атындагы орто мектебинин
Ulanbek ötkörüp berip жатат. Selamlar mutlu olsun. Sözde Ulanbek'e. Rahmat, hurmatlı aziz ağalar. Бүгін өте тоғындан тұрап кеткені, мұндан бір жыл көрдім мен дағы сондай конкурстың қатысушысы болған ем. Мен бұл қатысушыларды аябай бор матчтағанда бұларға сұқтан тұрамда әдген бор атшыған. Бұл конкурсқа қатысу қаншалық нерв қалады, қаншалық еңбек талап қылады. Сұқтан бұлар қаншалық мұғалімдік шығармашылықтарын өздерін өркінде талапшыларда. Асан ағай, сіңіз болсын, барыңыздар, сіңіз болсын. Кейінгі сотымыз Арыстанбек Сұлтанович. Anamızı daha bir yolu, jenguvchilarga Türkiye'ye qol çalarından bu jobda qo'yingizlar barchamizlar. Shular sizlarga maqsadimizdan, sizlarga qo'yingizlar. O'shunchalik bizim barchalarga yaxshi bo'lishimiz yo'q bo'ladi. Mana biz o'sha muxoliflarga ko'p rahmat. Turunun jenguvchisi deb G'az o'rta maktabining Chiyu jana emgak muallimi Zekirov Hasan chiqib atadi. O'shandaqdan oblastlik turga qatnashuga Zekirov Hasanga ruxsat beriladi. Екінші, егерде областық турда, bunu жақшылап түсініп алыңыздар, областық турда тілдері бойынша бөлішу конкурсында тұрған болса, анда Жомарт Бөкенбаев атындағы орта мектебінің баштаушысы мұғалімі Усманова Қанығындағы областық турға қатысады. Егерде тілдер бойынша бөлінбей қалса, Қанығын анда областық турға қатыспайды. Асанға жол береді. Анда келіп бергеніңіздер үшін чоң рахмат. Hazırkı sözlü Rasul söz aytatmış. Hasan Örgü'yle. Bu uzun başları bütün Campı cemaatinin adından kelip müşette oturgan Kur'anlar, Kuyarmanlar, Boşançlık konkursunun katışışlarını және жеңушілерінің бар daha bir жолы жеңіштермен құттықтап қойып рұқсат етсін. Жалпы педагогикалық жамааттың атынан Баткен мемлекеттік администрациясында Баткен райондық білім беру бөліміне ушунчалык кыйын шартка карабастан жакшы шарттар түзүп берип, мугалимдер ушул камкорлук көргөнлүк үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этесиздер. Жана жалпы педагогикалык жамааттын атынан педагогика кеңештин чечими менен ушул райондук конкурста биринчи орунду алгандыгы үчүн Зекиров Хасан агайды 1000 сом акчага чечип менен сыйлап коюуга уруксат этесиздер. Мекендештер, барыңыздарға рахмат айту менен бірге мына жердегі қалыстар тобына, Баткен райондық білім беру бөлімінің жетекшілеріне, қызматкерлеріне, қала берсе Баткен райондық мемлекеттік администрациясының жетекшілігіне мен жеке өзім жана өзіміздің мектеп жамаатының атынан чоң ыраазычылык билдирүүмен бірге барыңыздарды дагы бир рет рахмат деп алкыш айтып кетким келет. Рахмат. Hurmatlı muzikant ağay sizge de çoğun rahmat. Körüp bergenizler için çoğun rahmat. Kelip bergenlerge akjol. Evese konkurs ayaktadı, hoş geldikler. Hasan geledi ağay. Hasanlık tutarsanız orayı. Yok ayak Yaktan mı oldu kendine? Yaxşı çıxırasın.